जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋ ਇਸ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਾਥੀ इस समागम में शामिल होने लिए पहुंचे ने सबनों निमरता सहित बेनती है जी कृपा करके हॉल च प्रवेश करो और विधिवत तरीके दे नाल असीं अज दा इस समागम इस दी शुरुआत करन जा रहे हैं। सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच पंजाब दे नामवर कलाकार जिन्हां ने अपने गीतां राहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं श्रद्धांजलि देनी है। अमरिंदर बॉबी जी, धर्मिंदर मसाणी जी, जस इंदर ते लक्की कंग जिन्हां ने अपने गीतां दे नाल बाबा साहब नूं श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। अते इन्हां तों इलावा प्रगति कला केंद्र लांदड़ा जिन्हां ने ओपेरा भीम महान नाटक जो बाबा साहब की जीवनी ते आधारित है वो पेश करना है। और बेगमपुरा फाउंडेशन पंजाब वालों किए जा रहे इस समागम दे विच वर्ल्ड लैवल ते विश्व पद्धर ते नामना खट्टण वालियां 5 अजिहियां शख्सियतां जिन्हां ने बिल्कुल गरीब परिवारां दे विचों उठ के विश्व पद्धर ते मल्ला मारियां ने उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल अवार्ड 2020 के नाल सन्मानित किया जाना। जिन्हां विच कमलदीप कामा जी जो मिस्टर वर्ल्ड ने बॉडी बिल्डिंग फिटनेस दे विच, मिस्टर जसवीर सिंह करनाणा जी जो वेट लिफ्टर ने और ओलंपियन ने कनेडा की तरफों लेकिन जंपल इंडिया दे ने, मैडम प्रभजोत कौर सैनी जी जिन्हां ने बिल्कुल ऐसे कॉलेज दे विचों एजुकेशन लैके आस्ट्रेलिया दे विच विक्टोरिया यूनीवर्सिटी दे विचों प्रोफैसर बने ने, लैक्चरर बने ने। ते डॉक्टर सविता मल जिन्हां ने 1999 विच पंजाब दे विचों 10वीं क्लास दे विचों पूरे पंजाब चों पहला स्थान हासिल किया। ते अजकल अमेरिका दे विचों डॉक्टर ऑफ मैडिसन ने, MD डॉक्टर ने और इसे ही कॉलेज दे स्टूडेंट रहे ने। सो एक बार फिर तो सिनेमर बेनती उन्हां सारे साथियों नूं जिहड़े हॉल तो बाहर ने कृपा करके हॉल च प्रवेश करो क्योंकि अज दा इह समागम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस नूं समर्पित है। सो जिहड़े मेहमान साडे विच आ रहे ने उन्हां नूं बेनती है जी कि पिछे कंटीन दे विच चाह दा प्रबंध है सारे मेहमानां दे लई। सो उत्थे जाके पहला चाह पीनी है, चाह पीने तो बाद फिर हॉल दे विच बैठना। सो ये श्रद्धांजलि समागम है। अज दे इस समागम दे मुख मेहमान सरदार मोहिंदर सिंह दुसान जी यूएनओ तो सन्मानित सफल किसान जिन्होंने 1986 दे विच यूएनओ ने सन्मानित किया और सन्मानित करने लई यूएनओ ने अपना पर्सनल जहाज भेजा उन्होंने लैण दे लई। अज दे इस समागम दे मुख मेहमान ने। इस समागम दे मुख बुलारे डॉक्टर कश्मीर चंद जी प्रेजिडेंट ऑल इंडिया मैडिकल एसोसीएशन ब्रांच बंगा MJ लाइफ केयर हॉस्पिटल तो उन्होंने अज दे इस समागम विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दे जीवन और मिशन ते चानना पाउणा। उन्हां दे नाल चीफ को स्पीकर मिशनरी कवि मानयोग सोहण सैजल जी जिन्हां ने कवितावां राहीं और वार्तक राहीं बाबा साहब के बारे च बहुत भरपूर जानकारियां समाज नूं दित्तियां ने। सो अज दा
इस समागम हाँ जी ध्यान 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 सो ये प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस को समर्पित है और सब तो पहला फुल अर्पित करने बाबा साहब जी के चित्र नूं और मेरी बेनती है मानयोग संतोख सिंह जस्सी जी और प्रिंसीपल जसवीर जी और बाकी दी सारी टीम कि वह भी हॉल दे विच आ जाण साडे मेहमानां नूं नाल लैके आपां शुरू करिए। सो बेनती है जस्सी साहब सैजल जी नूं जगदीश बिरदी जी मल साहब नाल लैके आपां फुल अर्पित करिए चित्र ते और मोमबत्तियां जगा के आपां श्रद्धांजलि दिंदे हुए विधिवत तरीके दे नाल अज दा प्रोग्राम असीं शुरू करिए ते उस तो बाद जिवें जिवें साडे मेहमान नाल रलदे जाणगे कि वह भी अपनियां पोजीशनां ते आ जाण क्योंकि नाल दी नाल असीं प्रोग्राम जिहड़ा उहदी शुरुआत कर देनी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हां दा 64वां परिनिर्वाण दिवस सो अज दी इस प्रोग्राम की एक होर खासियत है कि साडे बहुत ही सत्कारयोग संतोख सिंह जस्सी जी की लिखी हुई एक किताब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर UNO तक वो भी रिलीज़ करनी है। उसका रिलीज़ समारोह भी नाल दी नाल है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं उन्होंने फोटो सामने चित्र सामने और साढ़े सत्कारयोग जगदीश करनाणा जी जिहड़े ओलंपियन जसवीर सिंह करनाणा जी के कोच ने जिन्हां दी बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया दे विच विश्व दे विच मल्लां मारियां ने वो साडे दरम्यान ने। सो निघा स्वागत है जी उन्हां दा भी। सो एक बार फिर तो बेनती है जी जिन्ने भी मेहमान जिन्ने भी साथी हॉल तो बाहर ने प्लीज़ वो हॉल दे विच प्रवेश कर लैण क्योंकि जे आपां समा कढ़िया बाबा साहब नूं श्रद्धांजलि देण दा ते साडा फर्ज बनदा कि असीं जहनो जिगर दे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल होइए। सो धन्नवाद उन्हां सारे साथियां दा जिहड़े पहुंचे ने। बेगमपुरा फाउंडेशन पंजाब की तरफों निघा स्वागत जी आयां नूं। हाँ जी बेनती है जी साडे बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े नवे कलाकारां दे विचों सिर कढ ने मिशनरी ने क्रांतिकारी ने जिहड़े गाउंदे ने समाज का दुख समाज का दर्द समाज के हितां नूं मुख रख के अपने गीत गाउंदे ने उन्हां नूं बेनती है धर्मिंदर मसानी जी सब तो पहला उन्होंने आगाज करना है उन्होंने शुरुआत करनी है अज दे बाबा साहब जी के नाम जी अज की एक शाम है एक शाम बाबा साहब के नाम। चक कलालवी साहब अमोलक जी नाल हो जाओ। राज हियो जी प्लीज। निर्मल बुरा जी जसपाल लुधाना जी ढींडसा साहब अमरीक सिंह ढींडसा जी परमजीत सिंह म्यूजिक डायरेक्टर साडे दरम्यान ने। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जी एक शाम बाबा साहब के नाम। सब तो पहला धर्मिंदर मसानी अपने गीतों के नाल बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ज्योतिबा फूलो दे वारसो, सवित्री बाई फूलो दे वारसो, बिरसा मुंडा दे वीरो, धर्मेंद्र मसानी वालों, बेगमपुरा फाउंडेशन पंजाब वालों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। बेहद सत्कारयोग जनाब सोहन सैजल साहब, जिन्हां दी अद्धी जिंदगी दे नालों ज़्यादा जिंदगी किताबां लिखदियां दी गुजर गई है। ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ जस्सी सरपंच जी, इस महान उपराले नूं उलीकण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है सर। इकबाल कामा साहब साडा बड़ा भाई बैठा है, शंगार लंगेरी साहब बैठे ने, और बहुत बुद्धिजीवी चिंतक तुसीं बैठे हो। सो दोस्तों, रस्मी तौर पर इस समागम की शुरुआत हो चुकी है और मैं दलित साहित्य नूं और रैशनलिस्ट जिहड़ी गायकी आ, क्रांतिकारी गायकी नूं पूरी दुनिया दे विच रिप्रजेंट करदा हां। पूरे भारत दे विच मैं भारत के अलग अलग हिस्सों के जाने का मौका मिला और मैं जिथे भी जाना हाँ, जिहड़ी मैं शायरी पेश करदा हाँ वो जनाब सोहन सैजल की पेश करदा। एक बार जोरदार ताड़ी दे नाल इन्हां दे नां ते मार दे तारी। तो आओ आपां शुरुआत करदे। जिस दे लई विद्या वर्जित सी, उसने कई कॉलेज खोल दिते, उस लीडर लेखक प्रोफेसर ने ग्रंथ कई अनमोल दिते। बाबा साहब ने तर्क ज्ञान दिता, सब सच दी तकड़ी तोल दिते। सैजल उस मार्ग दाता ने मुक्ति दरवाजे खोल दिते। समया तेरा ऐसे निशान छड्डे, समय ते ऐसे निशान छड्डे जेड़े वक्त भी नहीं मिटा सकदा। दुनिया दा कोई भी रुतबा बाबा साहब दे मेच नहीं आ सकदा। दुनिया दा कोई भी रुतबा बाबा साहब दे मेच नहीं आ सकदा। सो धन्यवाद जी। साडे दरम्यान डॉक्टर बख्शीश जी करण हॉस्पिटल तो साडे दरम्यान आ रहे जी, निघा स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोई चंगी चीज़ सुनने को मिलती है, एक बारी हौसले वाली कली मेरी नहीं, हर एक आर्टिस्ट जो परफॉर्म करता, हर एक शायर परफॉर्म करता है। जोरदार ताड़ी के नाल स्वागत करना। आओ। जो होरां उत्ते निर्भर है, निर्भर होना कमजोरी है, नहीं बहुता उच्चा उड़ सकता जेदी दूजियां दे हथ डोरी है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? नहीं बहुता उच्चा उड़ सकता जेदी दूजियां दे हथ डोरी है। बंदे नूं काणा करदी है ये निर्भरता कमजोरी है। नहीं किसे दा टूहा बन सकदी जो लाठी नहीं डंगोरी। बाबा साहब ने अपने पैरां दे उत्ते ही खड़ना दस्या है, हो अपने बल उत्ते ही सैजल हक्कां लई लड़ना दस्या है। ओ अपने बल उत्ते ही सैजल हक्कां लई लड़ना दस्या। होया जन्म जिन्हां दा परछावां भी दुनिया नूं दरकार नहीं। कोई जात वर्ग तन दौलत जां उच्च रुतबे दा अधिकार नहीं। भीम राव दे राह अछूत पुणा भी बन सकिया दीवार नहीं। सैजल ओ लीडर मिट्टी है जो मजलूमां दा यार नहीं।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਚਾਹ ਉਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਤਕੜੇ ਪੜੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਤਕੜੇ ਪੜੇ ਲਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜਲ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੀਕਰ डॉक्टर कश्मीर चंद जी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच बंगा साहब दरम्यान ने सो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। डॉक्टर कश्मीर चंद जी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच बंगा। धन्यवाद। कोई भी अनाउंसमेंट ਤੁਸੀਂ अगर करना चाहो तो मैंने रोक के ਵਿੱਚ कर सकते हैं। मैं कोई कलाकार बन के गया ਤੁਹਾਡਾ प्रबंधक बेगमपुरा फाउंडेशन ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। दोस्तों आओ एक दो शेरों ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸੋਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੋਟ ਕਮਾ ਲੈ। ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਹਿਜ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਭਾਵਾ ਸਾਥ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਕਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਇਓ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਟ ਖਾ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਓ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਟ ਖਾ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਓ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਟ ਖਾ ਲਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਖਿਆ। ਬੜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਬੜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਛਾਇਆ ਕੋਰ ਹਨੇਰ ਮਿਟਾਇਓ, ਛਾਇਆ ਕੋਰ ਹਨੇਰ ਮਿਟਾਇਓ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਟ ਖਾ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਓ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਟ ਖਾ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ
अपने जरूर फड़ायो, एक रोटी घट खा लियो। पढ़ लिख बच्चे इतिहास जान लैणगे, पढ़ लिख बच्चे इतिहास जान लैणगे, मंजिलां नूं पाउणगे राहे नहीं पैणगे। पढ़ लिख बच्चे इतिहास जान लैणगे, मंजिलां नूं पाउणगे राहे नहीं पैणगे। इतिहास दियां इतिहास दियां धज्जियां उड़ायो, एक रोटी घट खा लियो, बच्चे अपने जरूर पढ़ायो, एक रोटी घट खा लियो, बच्चे अपने जरूर पढ़ायो, एक रोटी घट खा लियो। हिलदे एक ते इकट्ठ नाल ताज देखे हिलदे, तोहफियां दे विच कदे हक नहीं मिलदे। एक ते इकट्ठ नाल ताज देखे हिलदे, तोहफियां दे विच कदे हक नहीं मिलदे। समा कट के संघर्षां ते लायो, कट के संघर्ष से लायो, एक रोटी घट खा लियो, बच्चे अपने जरूर पढ़ायो, एक रोटी घट खा लियो, बच्चे अपने जरूर पढ़ायो, एक रोटी घट खा लियो, एक रोटी घट खा लियो, एक रोटी घट खा। इकबाल सिंह जी मैनेजर CMS बंगा, रणजीत दादरा जी गोल्ड मैडलिस्ट रशिया, बलजीत बल्ली जी हियो तो उगे कवि दीप कलेर जी, हरबंस हियो जी, डॉक्टर निरंजनपाल जी, मक्खन सिंह तारपुरी जी साडे दरम्यान पहुंचे ने। बेगमपुरा फाउंडेशन की तरफों निघा स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो लकी कंग भी साडे नाल आ, इस तो बाद हाज़री उन्होंने भी लवाउणी आ ते नाल दी नाल असीं जिहड़े साडे अज दे चीफ स्पीकर ने उन्होंने भी सुनना है, क्योंकि असीं वो गल उत्थे तक नहीं लैके जानी है भी साथी जान वाले हो जाण तां असीं अपने मुख वक्ता जिहड़े उन्होंने उदों बुलाईए जदों गिणती बहुत थोड़ी रह जाए, क्योंकि साडा मेन मकसद बाबा साहब की विचारधारा उहदे ते चर्चा करना है। और चर्चा उदों हुंदी है जदों सुनने वाले बुद्धिजीवी साथी जिहड़े आ वो साडे नाल होण। ते आम तौर ते इदां हुंदी है कि जिहड़े मुख बुलारे हुंदे उन्हां नूं बाद विचों बुलाउंदे, उदों तक लोक ऊब जांदे आ, लोक दिमाग का एक जो खाना आ उदों तक भर गया होंदा ते वो लोग फिर उस चीज़ नूं उदों तक ओहदा कोई मायना नहीं रह जाता। सो असीं नाल दी नाल वो चीज़ जिहड़ा साडा मेन मकसद आ वो रखना। सो अज दा ये समागम जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस नूं समर्पित है, एक शाम बाबा साहब जी के नाम, और बाद दोपहर असीं ये प्रोग्राम शुरू किया। हाँ जी मसानी साहब अपने वल्लों तां ओ वड्डे घर जांदा है, पर समुंदर विच जा दरिया मर जांदा है। गर्दन सिद्धी रखण दा मुल तार रहे हैं, बशर्मा दा तां नीवी पा के सर जांदा है। ना खबरां झूठियां देखणगे ना अखबार चक्कणगे, जे भुखे लोग ना सांभे तां फिर हथियार चक्कणगे। हनेरे सिर फिरे मशटंडियां वांगर खड़े सावें, चिरागां नाल की बीती मधोड़ी रोशनी दसे। गली विच खेलदे बच्चे दा मजहब जानदा हां
ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਚ ਡਿੱਗੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਚ ਡਿੱਗੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਾਵਣ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਾਵਣ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਾਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਫਿਤਰਤ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਾਹ ਗਿਆ ਸਾਵਣ ਮੇਰਾ ਜਦ ਘਰ ਹੀ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਢਹਿ ਗਈ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਲ ਕੱਟਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਗਲ ਰੱਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਗਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਝੁਕੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੇਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੇ ਐ ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਪੈੜੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਡਰੇ ਹਰ ਭੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕ ਗਾਫਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਡਰੇ ਹਰ ਭੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੂਲਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੂਲਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਪਰਮ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਹਿਜਲ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਨਾ ਢੇਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਹਿਜਲ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਨਾ ਢੇਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੇਕਦਰੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਸਭ ਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਵਜਾਵਾਂਗਾ।
ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। इस कंसैप्ट को समझाने के लिए मैं अद्धा मिनट लवांगा तुहाडा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है जूठन। गंद विच बैठे लोगों लिए मैं बेगमपुरा वसावांगा। इतिहास फरोल के देखिए कि जेड़े साडे समाज के घर होंदे सी, सैजल साहब बड़े इतिहासकार बैठे ने, साडे घरां दे आले दुआले दा जिहड़ा हालात होंदे सी, मरे हो पशु होंदे सीगे, टॉयलेट वगैरह की कोई दूसरी नहीं होंदी सी, आपां रूड़ियां दे विच रहिंदे सी। साडा इतिहास यह है कि असीं रूड़ियां दे विच बहुत गंदे एरिया दे विच रहिंदे सी और बहुत गंदे लोकां दे विच गिणे जांदे सी उदों, अज तो सैकड़े साल पहला। आ गंद विच बैठे लोकां लई मैं बेगमपुरा वसावांगा। आ गंद विच बैठे लोकां लई मैं बेगमपुरा वसावांगा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਗ ਬਸੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਆਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਆਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਆਖਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਉਲਟ ਵਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹੇ ਗੋਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਰਨਜੀਤ ਸੱਲਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਗੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਅਮਰੀਕ ਗਾਫਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬੀਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਕੰਗ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਕੀ ਕੰਗ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗਾ ਲੱਕੀ ਕੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਣਾਚੌਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲੱਕੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 64ਵੇਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਐਮਾ ਜੱਟਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਗਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏ। ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ,
ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰੱਬ ਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਮਿਓ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰੱਬ ਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਮਿਓ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਭੀਮ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਰ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਵੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਜੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੜਦਾ ਲੜਾਈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨੂਰ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਭੀਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਭੀਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੌਮਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੋਟ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤੋੜਾ। ਰਾਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਰਾਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਵੰਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਓ ਚੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। 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 ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਣਾਚੌਰ ਜੋ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਣਾਚੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेज, ना मस्जिद की बात हो ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है. So my name is Rupinder Kaur. I am a law student from KCL Institutes of Law, Jalandhar City. This is my first time on stage. Now, a very warm good morning and Sat Shri Akal to all of you. And heartily welcome to our prominent chief guest, Mr. Mohinder Singh Dosanjh, who is the prestigious writer and famous agriculturist. Also congratulations to Mr. Santokh Kumar Jassi, who is going to release his book, which is written on our Indian Constitution. And thanks to the organization who organized this great function. In the remembrance of death anniversary of our significant personality, Dr. Bhimji Rao Ambedkar, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਢੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ SN ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ's working towards women empowerment, ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ। Dr. B.R. Ambedkar says, I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ B.R. Ambedkar, who is the chief architect of Indian Constitution, made many important provisions regarding the dignity of a woman. ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਲੌਜ਼ 3 ਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫॉर ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਜੌਬ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32
32 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਅਰਥ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੇਜ਼, Constitution is not mere lawyers a document. Constitution is not mere lawyers a document. It is a vehicle of life. ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੈਟ ਟੀਚਸ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। Lastly, I ended my speech by saying some lines regards Dr. B.R. Ambedkar, our great scholar. ਨੀਂਦ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਥਰੂ ਆਪਣੇ ਡਿਗਾ ਕੇ ਹਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਨਾਚੌਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਣਾ ਮੁਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।